वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यशवेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के ना विघ्न बिले माने जहाँ असुविधा समस्त जीवन में भी असुविधा अच्छी तम जीवन में भी अच्छी मो जीवन में भी अच्छी अंबानी जीवन में भी अच्छी डोनाल्ड ट्रम्प जीवन में भी अच्छी असुविधा खाली ता पाखरे नहीं जहाँ पाखरे जीवन नहीं जे मुर्दा ठीक है जे जीवन तो ता पाखे असुविधा रहिबो किछि ना किछि असुविधा हेल्थ प्रोब्लेम हो फाइनेंशियल प्रोब्लेम हो एमती सोशल प्रोब्लेम भी हो जहाँ पाखरे जीवन अच्छी ता पाखरे प्रोब्लेम रहो तो प्रोब्लेम को लेके हमको डरिबार नहीं जो कविता कहली कवितार अर्थ मुझे बुझे दूसरी बुझी देखला तते कवितार प्रथम पदटी होची सुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन वसुधार नेताजी माने थर आम एवं रिसेंट नेता नरेंद्र मोदी नाम नहीं नरेंद्र मोदी तो बहुत अति साधारणतम परिवार भूखंड विजेता जमी आम कही सम्राट अशोक ओके से कौन कर संघर्ष कर निज जीवन को से लेवल रे पहुंचवा को से संघर्ष कर संघर्ष जानी तापर कौन आसला वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यशवेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन नवधर्म प्रणेता नवधर्म माने नुआ धर्म ये बुद्ध बुद्ध बहुत संघर्ष अवश्य राजवंश जन्म होते किंतु बुद्ध बहुत संघर्ष कर जो चिंताधारा गोटे धर्म माने कौन आम ब्राइट बेन एकेडमी से तुमको सब पढ़ाऊ 10th 11th 12th माने कौन आम तुमको 11th 12th दीक्षा दौचु सेमती जीवन से चिंताधारा अच्छी जीवन जो माने जो दर्शन अच्छी जीवन सी बांटू ठीक अच्छे नवधर्म प्रणेता अतुलित यशवेता माने जार जहाँ सामर्थ्य बल से बहुत जश कीर्ति अर्जन कर बहुत लोग एमती अच्छा तुम आखिर अच्छा एमन हम कौन लास्ट पदटा देखिए जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रह के ना केवल आराम कर आराम माने कौन मुझे ये करदेली हाँ गड़ी पड़े शोई पड़े ना जदि तुमको विघ्न आसूची भी विघ्न को केमती मात दे आगू कहते डर के आगे जीते ठीक से ठीक है बहुत बड़े बढ़िया लाइन टे डर के आगे जीत है ठीक तो कहबार अर्थ हूँ बहुत गुड़े असुविधा सुविधा आसव तमें कि से असुविधा सुविधा सामना देखी निज कर्म कर आज मुझे तुमको किसी गोल्डन टिप्स दे 10 गोल्डन रूल अच्छी तुम फॉलो कर निश्चित जिते भी विघ्न आसू तुम निज लक्ष्य स्थल पहुंचा निश्चित सामर्थ्य फास्ट रूल टी पे मन रख मुझे जहाँ जहाँ कहूँ तुम भावन ये बहुत छोट जिन सार कहते बहुत छोट जिनस ही तुमको बहुत तुम जो जीवन में किसी छोट छोट परिवर्तन कर तुम रिजल्ट बहुत बड़ आकार फास्ट रूल सकाल शीघ्र शीघ्र उठिले कौन हम तुमको किसी एक्स्ट्रा टाइम मिल शीघ्र शोवा उठा शीघ्र शोवा पड़ो शीघ्र शोले तुम आराम से तुम 9-10 बेलू शोब 10 बेलू शो मैक्सिमम 10:30 तुम जदि शीघ्र उठी पड़ुच तुम बहुत गुड़े एक्स्ट्रा टाइम तुमको मिल तुम से कौन हम से डिस्टर्बांस कम थी से भोर टाइम उठना तुम नॉर्मल टाइम तुम आराम से तुम जहाँ कर कथा कौन तुम जदि स्पोर्ट्स फील्ड तुम किसी माने जो स्पोर्ट्स खेल तार प्रैक्टिस कर पाठ पढ़ी पार लिखिपार गाईपार जहाँ कर डिस्ट्राक्शन कम अच्छी से तुम घंटे 2 घंटा तुम भोर रू बाहर कर तुम बहुत गुड़े माने मुझे के तुमको बहुत साहय ठीक अच्छे तुम आ गए कथा तुम रिलैक्स फील हो तुम आज सका सूर्य को देखी सूर्य सका उठ सूर्य उदय देख के भल लगे कि जो मैंने 7टा 8टा बेलू उठुच से निजर देख जी 4टार उठुची तार 2 घंटा 3 घंटा आड हो जो मैंने 9टार उठुन 2 घंटा 3 घंटा मैं डिस्टर्ब हो
ଆଉ ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ବି ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ମୁଁ ପଢିଦେବି, କଣ ପଢୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଅଧା ଅଧା ସମୟ ଘୁମିବାରେ ଯାଉଛି, ଅଧା ସମୟ ଯାଉଛି ରିଲ୍ସ ଦେଖାରେ କିମ୍ବା ଫୋନ ଦେଖାରେ। ତ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ପଢି, ସେଟା ଭୁଲ ହବ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଭୋର ଟାଇମ ଟା ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି, ନିଜ ବିବେକ କଥା ହବ ଫୋନ ଦେଖିବିନି, ପଢିଦେବି ଟିକେ କି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବି। ଖାଲି ପଢିବା ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ନୂଆ ବହି ପଢିବି, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ବହୁ ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା ସିଲାବସ ନାହିଁ ତମ ସିଲାବସ, ତମେ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟିପ୍ସ ହଉଛି ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ପଢିବ। ମାନେ କଣ ନା, ତମ ସିଲାବସ ବାହାରେ କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ନଉଛି ତମକୁ, ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲେ ଏଟା ଲାଗିବ ହଁ ଇଏ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଇଗଲା କି ରାମାୟଣ ହେଇଗଲା କି ଏଇଟା ତ ରହିଗଲା ପୁରାଣ କଥା। ତମେ କିଛି ଗପ ବହି, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ବହି ନିଜ କ୍ଲାସ ର ଆରାମସେ, ତମେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କିମ୍ବା ଓଡିଆ ତମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ତାର କିଛି ଗପ ପଢିଦବ। ଗପ ପଢିଲେ ବି କଣ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଅଛି, କିଛି ଯାହାବି ତମେ କିଛି ପଢିବ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶିଖିବ। ଏମିତି କିଛି ନା ଖବର କାଗଜ ପଢିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖବର କାଗଜ ପଢିଦିଅ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଟା। କିଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ତମେ ପଢିବ, ତମେ ପଢା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ତମେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ବହି ପଢିଲେ ସିନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପଢିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ, ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବହିଟାକୁ ପଢିଲେ ମତେ, ବହି ଯଦି ଦେଖି ଯଦି ମାନେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବହିଟାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ହଁ ଆରେ ମୋ ବହି ଏଇଟା, ବହିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାୟାମ ମାନେ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଏଭ୍ରିଡେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ। ଆରାମ କିଛି ନାହିଁ, 15 ମିନିଟ ହଉ, ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ତମକୁ 15 ମିନିଟ, ସବୁଦିନ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ବହୁତ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଅଧିକ କଣ? ମୁଁ ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ତମେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ହେଇପାରିବ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ବହୁତ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯାହା ବି କରିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯେମିତି ତମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପାଠ ଆସିଥିବା ଦରକାର, କିଛି ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ ଏଜୁକେସନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ଯାହା ତମେ ଯଦି ପଢିଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲସେ, ତାହେଲେ ତମେ ଯେମିତି କୋଉଥିରେ ବି ତମେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଫୋର୍ଥ ଟିପ୍ସ ହଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଅବଶ୍ୟ କେହି କିଛି କହିନଥିବେ, କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇନେ କହୁଛି, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଶୋଇକି ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଟେଇକି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବ, ହେଲେ ସେଟା ମେ ବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟିକେ ନ ପଶେ। ତମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ସବୁ ଯାହା ବି ପଢୁଛ, ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛ, ଯାହା ବି ତମେ ପଢୁଛ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ, ଥରେ ବି ଆମେ ପଢିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଢୁଛେ, ତ ତମେ ଆମ କଥାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ଭଲସେ ଶୁଣ, କଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୋଟିଭ କଣ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ କର, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କଣ ପଢଉଛୁ, କିମ୍ବା ତମର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାର କମେଣ୍ଟ କର। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଭଲ, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆମର, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବି ଜଏନ କରି ସେଠି ବି ଡାଉଟ ପଚାରିପାରିବେ, କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ତମ ଘରକୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ପଢିବା, ଆଉ ଯାହା ପଢା ହଉଛି କ୍ଲାସ ରୁମରେ ହଉ, ଏଟା ଭଲସେ ଶୁଣିବା। ମାନେ କଣ, କ୍ଲାସ ରୁମରେ ମୁଁ ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହଉଛି ଏଟା କ୍ଲାସ ରୁମରେ ତମେ ଯାହା ବି ଟିଚର ପଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ। ଶୁଣିବ ଯଦି, ସେଇଠି ତମର ମାନେ 85-80% ପାଠ ସେଇଠି ହେଇଯିବ, ଯଦି ଭଲସେ ଶୁଣିଦବ। ଖାଲି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିଦବ, ଟିଚର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିଦେଲେ ତମ ସେଟ୍ 80% କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ସେରେ ମୋର ଏମିତି ବି ଖରାପ ସେମିତି ଓଡିଆ ଇଂଲିଶରେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଶୁଣ, ଲେଖୁଛି କଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ। ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ମାନେ ଭଲ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଚିକେନ ମଟନ ଏମିତି ନୁହଁ, ତମ ବଡିକୁ ଯୋଉଟା ସୁଇଟେବୁଲ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ, ଏମିତି ନୁହଁ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେବି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡିବି। ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେତେ ଅଧିକ ନିଦ ଲାଗିବ, କମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅ,
ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରା ଲାଗିବ, ଉଠିକି ନିଦ ଲାଗିବନି, ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଲେ ଉଠି ହେଇଯିବ, କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଏନର୍ଜି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଏନର୍ଜି ଯାହା ଆସୁଛି ତମର ଖାଦ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ତା ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କିଛି ବି ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଏମିତି ହେଇନଥିବ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ତମେ ଆରାମସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ପାଠ ପଢିଲେ ତମ କିଛି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ। ଯଦି ତମ ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଖରାପ କରିବ, ମୁଁ ମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇ 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 ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଜଙ୍କ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ନିଜ ଦେହଟା ହିଁ ଖରାପ। ଯଦି ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କିଛି ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶରୀର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶରୀରଟା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଠିକ ଖାଦ୍ୟ, ପୁରା ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତମେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ସିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ତମେ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଛି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କର। ମୁଁ ବି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ଆମ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ବି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କର। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଯଦି ଉଠୁନ, ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଲେଖିଦବ ଫାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ କଣ କଣ ପଢିବି। ମୁଁ ଆଜି ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବି, କି ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବି, ମୁଁ ଆଜି ବାୟୋଲୋଜି ପଢିବି, କି ମୁଁ ଆଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବି, କଣ ପଢିବି, କେତେ ପଢିବି, ସେଟା ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ ତମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ ରାତିକି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଆ କଲି, ଆଜି ଏଇଆ ହେଲା, ଆଜି ଏତିକି କରିପାରିବ, ମୁଁ କେତିକି କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ମୋର କାପାସିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି, କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଇଭାଲୁଏଟ ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଡାଟା ହିଁ ନଥିବ, ତମେ କଣ କରିପାରୁଛ କଣ ନ କରିପାରୁଛ, ତମେ ଇଭାଲୁଏଟ କେମିତି କରିବ? କଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଜ ଯଦି ତମେ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଡାଇ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛ, କିଛି ସେଟା ଲାଭ ହବନି। ବଲଛି ମୋ କଥା ବହୁତ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ମୁଁ କହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ 10 ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ, 10 ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ମାନେ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, 10 ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ। ଯାହା ଯାହା ଅଛି 10ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ନେବି, 10ଟି ଯାକ 10 ଦିନ ଲକ୍ଷେ ଫଲୋ କର, ଦେଖିବ କଣ ତମର ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ତ 7 ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ସଞ୍ଚୟ। ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ସଞ୍ଚୟ କଣ? ସେଇଟା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଣ ନା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କିଛି କିଛି। ମୁଁ ଏମିତି କହିବ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମେ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ? ଯାହାବି ଟଙ୍କାଟେ ହଉ, ମାସକୁ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ, ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଞ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, କିଛି ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ ତମେ ଠିକରେ ଖାଇବ, ବେଶୀ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବନି। ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପଇସାଟା ତମେ ସଞ୍ଚୟ କଲ। ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି, ବାକି ନର୍ମାଲ ଯୋଉମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଏତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଭଳିଆ, ତ ଏଇଟା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ନାହ, ତାହେଲେ ତମ ଭିତରୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛ, ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ତମେ ଯଦି ଭିତରୁ ପଜିଟିଭ ଅଛ, ତାହେଲେ ତମ ସବୁ ବାହାରେ ବି ପଜିଟିଭ ହବ। ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଭାବି ଦଉଛ ମୁଁ ଫେଲ ହେବି, ତାହେଲେ ତମ କେହି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମ ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ତମକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଭାବୁଛ ତମେ ଫେଲ ହବ, ତାହେଲେ ତମକୁ କିଏ ପାସ୍ କରିବ? ବାପା ମା ଖୁନ୍ଦେଇ ଖୁନ୍ଦେଇ କଣ ପାଠ ପଢେଇବେ? ନାଇଁ, ପାଠ ନିଜେ ତମେ ପଢିବ। ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ପୁରା ଆମେ ତମକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି, ତମେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତା ଭିତରେ ଅତିରୁ ଅତି ବେଶୀ ହେଇଗଲେ 30%। କିନ୍ତୁ 70% ତମକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ ନିଜେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ ନିଜେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ କରିବନି, 30% ଆମେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଠ ପଢିବା ହଉ କିମ୍ବା ତମେ ଠିକ ରହିବା ହଉ, ଏଇଟା ସବୁ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଯଦି ତମ ମନ ଠିକ ଅଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କରୁଛ ସବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। 9 ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ମନ ରହିବା। ମନ କଣ ନା, ଯାହା ପଢିଛ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବ। ଘଣ୍ଟେ ପଢିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଡିକୋଡ କରୁଛି କଣ କଣ ଜିନିଷ। ଘଣ୍ଟେ ପଢିଲ, କଣ ପଢିଲ, ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟରେ ସେଟା ମନେ କରିବ, ରିଭାଇଣ୍ଡ ହବ। କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରିଭାଇଣ୍ଡ ହବ। ସେ ଥର ଯାହାବି କିଛି, ମୁଁ ଥର ଯେମିତି
10th ରେ କିଛି ପଢେଇଲି କି 12th ରେ କିଛି ପଢେଇଲି କି 11th ରେ କିଛି ପଢେଇଲି ପଢିବ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, ତାପରେ ସେଟାକୁ 5 ମିନିଟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ରିଭାଇଣ୍ଡ ହବ କଣ କଣ ପଢା ହେଲା, କିଏ ପଢା ହେଲା, ଏଇଟା ନୋଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ ହାଇଲାଇଟ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ମନରେ ରିଭାଇଣ୍ଡ ହବ, ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନନ କରିବ। ଏ ହବ ଆଜି, ଇଏ କରିବା, ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି ହେଲା। ମନନ କଲେ ତମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟା এটা ବୁଷ୍ଟ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବୁଛ, ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷଟା ଭାବିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟା ହିଁ ତମ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଦବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ମନନ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ but not least, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ, 10th ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡେ ପିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ଅଛୁ, ତମେ ଜମା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କି ଲାଇକ୍ କରୁନ। ତମକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିପାରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଟିଚର, ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ତମେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ କରୁନ। କାହିଁ କରୁନ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, ଯଦି ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛ, ସେଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ସେତିକି ଟାଇମ ବି ଦରକାର, ବଡ ଟାଇମ ବି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ତମେ ପିଅନ ହବାକୁ ଭାବିଛ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତମେ ଡ୍ରାଇଭର ହବାକୁ ଭାବିବ, ସେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, 6 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ, ମାସିକ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ବି ବଡ ଟାଇମ ଦରକାର। ଟାଇମକୁ ତମେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଟାଇମକୁ ସେଠି ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ସେଟା ହଉନି, ଏଠୁ ବାହାରି ଆସିବା, ସେଟା ହଉନି, ଏଠୁ ବାହାରି ଆସିବା। ଆମେ ମୁଁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହଉନି, ମୁଁ ବାହାରିବି, ସେଟା ମାନେ କଣ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ତମ ପାଖରେ ଅଛୁ କାରଣ ମୋ ପ୍ୟାସନ ହଉଛି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଜୁକେସନକୁ ଓଡିଶାରେ ସୁଧାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତମେ କାମ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିମ୍ବା 10th 11th 12th ର ବି ପିଲା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଏଠି ପଢଉଛୁ, ସେମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।